عنوان کتاب کتاب العلاج، چیپٹر معیار صحت، پیج نمبر 129۔ نمبر 1، ہر چیز کے جانچنے پرکھنے کے لیے ایک معیار سٹینڈرڈ ہوا کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اشیاء کی ناپ تول کا کوئی آلہ، پیمانہ یا اندازہ مقرر ہوتا ہے، اور بعض جدید مشینوں میں تو کئی میٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ بحد امکان اندرونی حالت کا پتہ چلے کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں اور حسب منشا کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، سنت مطہرہ اور اسوائے حسنہ 33/21 کو ایک ایسا کل کلیات معیار بنا دیا ہے کہ اس کی روشنی میں اہل بصیرت نہ صرف باطنی بیماری اور صحت کی شناخت کر سکتے ہیں بلکہ علم و معرفت کے خزائن کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلم کی ہر گناہ صحت مندی کے سلسلے میں یہاں ایک مثالی ڈایاگرام پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وجود انسانی کی تخلیق و تکمیل کے سلسلے میں سب سے پہلے جسم بنتا ہے علل ترتیب، پھر علل ترتیب روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی اور اخلاق بنتے ہیں۔ اس کے بعد نظریہ ہے جس سے عقیدہ، مذہب اور دین مراد ہے، پھر روح الایمان ہے اور آخر میں عقل ہے جس سے ایسی عقل مراد ہے جو خدا شناس ہو۔ نمبر 3، مذکورہ بالا ترتیب ظاہری تخلیق کے اعتبار سے بالکل درست ہے، تاہم فضیلت کے لحاظ سے عقل کا درجہ پہلے آتا ہے، دوم روح ایمان، سوم نظریہ یعنی عقیدہ، چہارم اخلاق اور پنجم جسم ہے۔ اسی لحاظ سے صحت عقلی، صحت روحانی، صحت نظریاتی، صحت اخلاقی اور صحت جسمانی ہے۔ نمبر 4، صوفیہ کرام کا یہ طریق بڑا منطقی اور بہت معقول ہے کہ سالک راہ چلنے والا بصورت کامیابی پہلے اپنے شیخ یعنی مرشد اور امام میں فنا ہو جاتا ہے، پھر رسول میں اور بالآخر خدا میں فنا ہو جاتا ہے۔ جب حقیقت اسی طرح سے ہے تو نقشہ اسوائے حسنہ کو اور بھی زیادہ غور سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر کسی سالک کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ سلوک راہ روحانیت طے کرنا سے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے یہ لازمی امر ہے کہ خود حضرت مرشد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خداوند عالم میں فنا ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بغیر فنا کا تصور بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نقطہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مذکورہ ڈایاگرام نقشہ میں رسول کے بعد انسان کامل کا بھی ذکر ہے اور سالک کا بھی۔ نمبر 5، جسم میں اطہر بہت پاک بدن کا حوالہ سورہ احزاب کے ایک ارشاد 33/33 ہے۔ یہ پاکیزگی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، جس میں انسانان کامل آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سلم کے اخلاق حسنہ خلق عظیم 68/4 بھی لوگوں کے لیے مثال ہیں۔ ہم کسی جھجک کے بغیر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ اعلیٰ عادات اللہ تعالیٰ کی ہیں جن کو رحمت عالم نے اپنایا تھا، اسی لیے فرمایا گیا کہ تخلقو باخلاق اللہ، خدا کی عادتوں کو اپناؤ۔ ایمان کامل کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اور نظریہ عام ہے اور ایمان کامل خاص، نفس مطمئنہ روح کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ 89/28 and 27۔ عقل سلیم کا قرآنی نام قلب سلیم 26/89 and 37/84 ہے۔
नंबर 6, कुरान हकीम ने तमाम बातनी बीमारियों को कल्बी यानी अकली बीमारी कहा है। 2/10, क्योंकि अगर अकल बीमार हो गई तो रूह, नजरिया, इखलाक और जिस्म ये सब खुद ब खुद बीमार हो जाते हैं, जिसका सबब यह है कि अकली बीमारी जहालत ही होती है, जिसके जेर असर जिस्म और जान की बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। और अगर इसके बरअक्स अकल सही व सलामत है तो हर चीज की सेहत मुमकिन हो जाती है, और इस बात में अहले दानिश को कोई ताज्जुब नहीं, जबकि नबातात का कयाम रूह नामिया पर है, हैवानात का दारोमदार रूह हिस्सी पर है, और इंसान की हस्ती की इमारत अकल की बुनियाद पर कायम है। नंबर 7, जो हजरात फना फिर रसूल और फना फिल्लाह के इंतहाई अजीम मर्तबे पर फायज हो चुके हैं, वो इंसानाने कामिल कहलाते हैं। ऐसे हिदायत याफ्ता मुर्शिदीन बमिसले कायनात का मरकज और कल्ब हो गए हैं। नक्शा जेल और इसकी वजाहत को गौर से देखिए। नंबर 8, मेरे ख्याल में ये डायग्राम हकाइक व मारिफ को समझने और समझाने के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है। इस नक्शे में कुरानी इशारात और इल्म रूहानी की रोशनी में इस हकीकत की वजाहत की गई है कि इंसान कामिल दरअसल कायनात जाहिर के दिलो दिमाग का दर्जा रखता है, यानी वो मरकज आलम भी है और दायरा मुहित भी। आप इन 7 दायरों के बालाई हिस्से में एक छोटे दायरे को देख सकते हैं। ये क्या है? ये इंसान कामिल का आलमगीर दिमाग है, नेज कायनात का दिमाग है। इसको अजल व अब्द भी कहते हैं, जो हकीकत में एक ही मकाम है। यही आलम उल्वी और आलम जर है। महराज यकीन का मकाम और रूहानी साइंस का सरचश्मा भी यही है। यही आलम लामकान व लाजमान है। यही कायनात भर का इल्म मारिफत मौजूद है। क्योंकि दिमाग कायनात यही है, इसके और भी बहुत से नाम हैं, मगर मिसाल के तौर पर यहां सिर्फ चंद अस्मा दर्ज किए गए हैं। नंबर 9, एन नून, उरूज उरूज व नुजूल का इशारा और दिल व दिमाग का राब्ता है, क्योंकि दिमाग आलम शख्सी का आसमान और दिल जमीन है, और ये आसमान और जमीन का फितरी रब्त व जब्त है कि कुछ चीजें उतरती हैं और कुछ चीजें चढ़ती हैं। 34/2, ताकि पस्ती से हमेशा दुआ बुलंद हो जाए और बुलंदी से दायम रहमत बरसने का कानून जारी व बाकी रहे। ये तो दायमी उरूज व नुजूल की बात हुई। अब दुखुल व खुर्ज, दरामद व बरामद के बारे में भी सुन लीजिए कि सारी कायनात और उसकी तमाम चीजें इंसान कामिल के वजूद मुबारक में दाखिल होकर महसूर व महदूद भी हो जाती हैं और कायनात भर में फैल भी जाती हैं। 57/4, आप नुक्ता नंबर 7 के इस कायनाती नक्शे में आलम शख्सी यानी पर्सनल वर्ल्ड की पोजीशन यानी मकाम को देख सकते हैं कि फना व बका के दायरा आजम पर घूमने वाली कायनात कई मानों में इंसान कामिल की पुरहिकमत हस्ती से गुजरती रहती है। 21/33, नंबर 10, इंसान कामिल मकानी और जिस्मानी एतबार से कायनात का मरकज और दिलो दिमाग नहीं, बल्कि उसका ये मर्तबा सरचश्मा अकल व रूह की वजह से है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने बनी आदम को जो किरामत व फजीलत अता फरमाई है, वो उसी अकल व रूह की हकीकत पर मबनी है, जिसमें कामिल इंसान हजरत पैगंबर सल्लम के बाद सबसे आगे हैं। और इसी की जात में ये मारिफत हासिल हो सकती है कि जुमला मखलूकात पर औलाद आदम की क्या फजीलत है और किस तरह है। 17/70, नंबर 11, इंसानियत का दर्जा कमाल सबसे पहले भी था और सबसे आखिर में भी है, लिहाजा नक्शे में इंसान कामिल हफ्तम भी है और यकम भी। अब पूछना चाहिए कि डायग्राम में एक सीढ़ी क्यों है? याद रहे कि आसमान ऊपर भी है और नीचे भी, चुनाचे ये इर्तकाई सीढ़ी है, जिसके पहले जीने पर आसमान है, दूसरे पर अनासिर, तीसरे पर जमादात, चौथे पर नबातात, पांचवें पर हैवानात,
چھٹے زینے پر عالم انسان ہے اور انسان کامل اس نردبان سیڑھی سے چڑھ کر بام عروج و عزت پر پہنچ چکا ہے۔ اس نردبان یعنی سیڑھی سے چڑھ کر بام عروج و عزت پر پہنچ چکا ہے، جہاں وہ معیار صحت بن کر سب کو اس مقام اعلیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ 19 اپریل 1986۔ شکراً للہ والحمد للہ، شکراً للہ والحمد للہ۔